हेलो बच्चों, अज आपां फस्ट चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम्स दे विच तुहानूं जरूर मिलूगा 101%। अज आपां उस टॉपिक नूं डिस्कस करांगे और एक इहो जिहा क्वेश्चन है या तो 4 मार्क्स आ जांदा दा मोस्टली 2 मार्क्स दे विच आ जांदा, बट आउंदा जरूर आ। चाहे ओल्ड पैटर्न सी, चाहे कोविड-19 करके इस साल के पेपर्स आ रहे हैं, चाहे पैटर्न चेंज होया, बट ये क्वेश्चन थोनों फाइनल एग्जाम्स दे विच जरूर मिलूगा। और सब तो इंटरस्टिंग चीज़ इस क्वेश्चन नूं करन दे लई कि सिर्फ 2 मिनट मुश्किल ना चाहिए है जे तुसीं इहदा कॉन्सैप्ट समझ लो। सो स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन की है। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन समझो पहला, फिर आप इहदे अंदर डिस्कस करांगे कि इन्हूं सॉल्व किवें करना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी credited टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो कहंदा आपां किहड़ी अमाउंट कैलकुलेट करनी है सबसक्रिप्शन दी, ओह वाली अमाउंट जिहड़ा कि आपां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे विच ट्रांसफर करदे हां क्रेडिट साइड। सो आपां ओह कैलकुलेट करनी है किहड़े साल दी करनी है। इस क्वेश्चन नूं करन दे लई सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ तुहानूं साल, डेट ते मंथ, ये 3 चीज़ां नूं ध्यान नाल रखना पैना, बाकी सब सॉल्व हो जाऊगा। सो उन्हें किहड़ा किहा 2018 दे लई आपां बच्चे कैलकुलेट करना सबसक्रिप्शन अमाउंट जिहड़ी कि आपां क्रेडिट करनी है। क्लीयर। सो गिवन की आ 2018 आपां इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे विच क्रेडिट पाउणी है अमाउंट किहड़ी सबसक्रिप्शन दी जिहड़ी कि आपां कैलकुलेट करनी है। सो आई थिंक तुहानूं क्वेश्चन क्लीयर हो गया होगा कि आपां कैलकुलेट करना। हुण इहदे च गिवन की है, कुछ भी नहीं। जे तुसीं 2 चीज़ां समझ गए ना तां थोड़ा क्वेश्चन 2 मिनट सॉल्व है। जल्दी स्टार्ट करते। गिवन की है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखो पहली गल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग समझो, जल्दी आप शॉर्ट च रिवाइज कर लेने। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीनस वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्हां बिना प्रॉफिट तो काम करती हैं, जिन्हां दा मोटिव प्रॉफिट कमाउणा नहीं, सोशल सर्विस हुंदा। सो इन्हां दा इनकम सोर्स की है फिर जे प्रॉफिट कमाउणा नहीं, इन्हां दा इनकम सोर्स यही हुंदा बच्चे, सबसक्रिप्शन फीस, एंट्रेंस फीस, लाइफ टाइम मैंबरशिप फीस। सो यह जिहियां चीज़ां रिसीव करनियां ही इन्हां दे इनकम सोर्स आ। सो एक तरीके नाल आपां उन्हां दी इनकम कैलकुलेट करनी है। सो आपां नूं क्या सबसक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कहना साल दे विच आपां नूं 45,200 रुपया रिसीव होया किहड़े साल च, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ 2018 च। ठीक है जी। सो आप इसे साल का कैलकुलेट करना, दैट मीनस ठीक है असीं लवांगे। सेकंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। इत्थे ना आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्लीयर होना जी बड़ा जरूरी है। आउटस्टैंडिंग मतलब हुण इत्थे रिसीविंग की गल है। सो जिहड़े पैसे साडे रिसीव करने वाले खड़े हैं, क्लीयर। सो जिहड़े पैसे साडे रिसीव करने वाले खड़े हैं कदों 31 मार्च 2017 नूं। ठीक है जी। बट साडा अकाउंट किहड़ा 2018। सो एक चीज़ मैं तुहानूं इसे डिफाइन कर देना, नाल नाल आपां इस चीज़ नूं समझी जावांगे। देखो आ 2018 करंट ईयर जिन्हों आप कह सकते हैं, करंट ईयर 2018। सो 2018 किहड़ा वा असल च मार्च आ। सो स्टार्टिंग पीरियड की होया 1 अप्रैल 2017 तो लैके एक कदों तक खत्म होया 31 मार्च 2018। ये कोई नवी चीज़ नहीं मैं तुहानूं दसी, तुसीं +1 तो यही चीज़ करते आ रहे हो। क्लीयर। 2018। सो अपन गिवन की है, ये चीज़ समझनी पैनी है। सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 कहंदा आपां नूं इनकम रिसीव करने वाली रहेगी कदों 31 मार्च 2017। 31 मार्च कित्थे आऊगी, ये तो पहले ही आऊ ना, इत्थे आऊ। मान लो एक दिन पहला 31 मार्च 2017 इत्थे आऊगी ना। सो ਇਹਦਾ मतलब की होया वो पिछले साल दी इनकम साडी रिसीव करने वाली रहेगी, आउटस्टैंडिंग रहेगी। 31 मार्च 2017 मतलब आउटस्टैंडिंग। हुण जिहड़ी 31 मार्च नूं आउटस्टैंडिंग आ वो 1 अप्रैल नूं भी आउटस्टैंडिंग होगी, है ना। सो 31 मार्च 2017 नूं आउटस्टैंडिंग सी, जिहड़ी आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल दी इनकम साडी रिसीव करने वाली रहेगी। सेम कितना 3500 रुपये। ठीक है जी। अगे चलो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018।
सबसक्रिप्शन रिसीव्ड, हाँ जी। सो बच्चे सी पॉइंट की कहते, एक बार रिपीट करते हैं, सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। देखो पहली गल रिसीविंग की गल हो रही है, आप मतलब अपनी इनकम आ ਜਿਹੜੀ कि 31 मार्च 2018 हो गया ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 2018। 31 ਮਾਰਚ 2018 ਇੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। देखो जे तो इनकम की गल हो रही है, फिर साडे पैसे लैन वाले खड़े आ, इत्थे भी पैसे लैन वाले खड़े सी 2017 नूं, ओह इस साल दे सीगे, मतलब 2017 दे पिछले साल दे पैसे साडे 1 अप्रैल 2017 च आउटस्टैंडिंग सीगे। सो वो कहंदा भी किन्ने रुपये सीगे, 3500 रुपये सीगा। मैं इत्थे लिख दिंदा ताकि तुसीं कन्फ्यूज ना हो, 3500 रुपया सीगा। सो इत्थे कहंदा 31 मार्च 2018 नूं किन्ने रुपये सीगे साडे लैन वाले खड़े, 3300 रुपया। हुण मैनूं एक चीज़ समझाओ, साल अपना आह वा और इस क्वेश्चन दे विच आपां सिर्फ उही अमाउंट्स लैणियां जो इस साल दी। पहली गल ये दिमाग च बिठा लो कि आपां सिर्फ उही अमाउंट्स लैणियां जो इस साल दियां ने। इस साल मतलब 2018 दी, 1 अप्रैल तो लैके 31 मार्च 2018, सिर्फ उही अमाउंट्स प्लस करनियां, बाकी जो भी अमाउंट्स ने वो कढ देणियां, इस इहदे विच नहीं काउंट करनियां। सो की 3500 रुपया इस साल दा वा, ਉਹਦਾ 1 अप्रैल जो साल अपना स्टार्ट होया, आह वाला साल स्टार्ट होया, उदों ही कहंदा सी भी आउटस्टैंडिंग आ 3500 रुपया। ਇਹਦਾ मतलब वो ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, 31 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ मतलब ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕਮ ਔਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕਮ ਆ 3300 रुपये। ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 3300 रुपये ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, इस साल के अंदर होगा तो की होगा प्लस, दैट मीन्स 3500 रुपये। सो ये चीज थोड़ा क्लीयर होनी चाहिए कि आप करंट ईयर दी अमाउंट्स लैनियां, ਜਿਹੜੀਆਂ पिछले साल वालियां वो भी नहीं लैनियां, ते ਜਿਹੜੀਆਂ अगले साल वालियां होणगियां नैक्सट वो भी नहीं लैनियां। ठीक है जी। सो वो भी नहीं लैनियां, मतलब कहने का मतलब ਜਿਹੜੀ 1 अप्रैल 2018 तो होगी कोई भी अमाउंट, वो आप नहीं लैनी, वो नहीं लैनी, वो भी माइनस करांगे। जे पिछले साल वाली है तो वो भी माइनस करांगे, मतलब 31 मार्च 2017 वाली आप अमाउंट्स माइनस करांगे। सो इस चीज़ को समझो, ये बेसिकली डेट्स की कन्फ्यूजन करके थोड़ा इक्को जी अमाउंट्स पाइया जांदियां। सो जे तुसीं इस चीज़ को समझो कि आप करंट ईयर की अमाउंट्स लैनियां, वो किहड़ियां होणगियां, तो अपना क्वेश्चन ईजिली हो जाऊगा। रिपीट कर देना, सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 आप गल किहड़ी कर रहे हैं, 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2018 का किहड़ा साल बनिया, 1 अप्रैल 2017। सो तो पहला दी गल है, वो तो पहला दी गल तो फिर पहला दी होगी ना, आउटस्टैंडिंग आ। सो असीं नहीं लैनी, माइनस कर देंगे। 31 मार्च 2018 नूं ये अपना आउटस्टैंडिंग है, इस साल दी है, तो आप अमाउंट ले लांगे। हुण ये चीज़ ना दिमाग च उठा लो जिथे 17 आ गया वो माइनस ही करना, नहीं। तुसीं जदों नैक्सट पॉइंट पढ़ोगे तो थोड़ी वो डाउट होर क्लीयर हो जूगी। देखो डी पॉइंट की कहता, मैं इत्थे लिखी जाना। सो इत्थे माइनस किया आप, मैं इत्थे नाल ही ब्रैकेट च पा देना कि इहनूं माइनस करना ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए। नैक्सट 3300 रुपया आप प्लस किया, इत्थे लिख देते हैं कि यह प्लस होगा। नैक्सट सबसक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। हुण देखो पहला आउटस्टैंडिंग और एडवांस, देखो गल्लां दो ही होंदियां, या तो पैसे मतलब आप एडवांस च दे दिंदे आ, या फिर देण वाले खड़े होंदे आ। दो ही गल्लां, जिहड़े देण वाले खड़े आ उहनूं आउटस्टैंडिंग कह दिंदे आ, और जिहड़े एडवांस च दे दईए उहनूं एडवांस कह दें, प्रीपेड कह दें जिन्होंने तुसीं कहने हो। सो आप रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ये अपने पैसे आपको एडवांस च आ गए। हुण इस चीज़ नूं ध्यान नाल समझो। 31 मार्च 2017 कित्थे है, 31 मार्च 2017 पहले तो सानूं लभना पैना आ रहा। ये तो जस्ट हुण आपां फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तां इन्ना सारा पैटर्न बनाया, अदरवाइज थोड़े दिमाग दे विच डायरैक्टली आ जाऊगा कि प्लस करना या माइनस, जिवें जिवें तुसीं इहदी प्रैक्टिस करी जाओगे।
ਨੈਕਸਟ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 2017। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਲੱਭੋ, ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਐਡਵਾਂਸ। ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 31 ਮਾਰਚ ਜਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 31 ਮਾਰਚ ਲਿਖੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ। ਸੋ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜੇ ਮੈਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋਊ, ਮਈ ਹੋਊ, ਜੂਨ ਹੋਊ, ਜੁਲਾਈ ਹੋਊ, ਅਗਸਤ ਹੋਊ, ਸਤੰਬਰ ਹੋਊ, ਵਟ ਐਵਰ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ ਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਟ ਐਵਰ, ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਐਡਵਾਂਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ। ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 2018। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ? 31 ਮਾਰਚ 2018 ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ? ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ। ਮਤਲਬ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 2018, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਮਾਈਨਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਸਮਝੋ, ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੁਦ ਮੈਚ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਪੀ ਤੇ ਆਹ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਚ ਕਰੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਬਸ ਆ 4 ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਬਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਣੀ ਆ ਫॉर ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਮਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਟੂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ मैं हूँ शॉर्ट च लिख देना। सब्सक्रिप्शन अपने आप समझ जो कि सब्सक्रिप्शन लिखा शॉर्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2018 ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 45200। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਹੋਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਹੈਡ ਬਣਨੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਹੈਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਉਂਟਸ ਪਲੱਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ, ਆਪਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਫਿਲ ਕਰਤੀ 45200 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 2017, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 2017। ਦੇਖੋ मैं शॉर्टली रिपीट कर देना, आउटस्टैंडिंग पैसे रिसीव नहीं हुए साल दे एंड किहड़े मतलब एक साल दे स्टार्टिंग दे विच असल दे विच 1 अप्रैल 2017 ਨੂੰ 1 अप्रैल 2017 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ईयर है काउंटिंग ईयर समझो। पहली गल ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ। 1 अप्रैल ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾउंटिंग ईयर 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆ। ਕਿਹੜੀ 1 अप्रैल ਆ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 31 ਮਾਰਚ 2017, 31 ਮਾਰਚ 2017 ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ,
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ on 31st मार्च 2017। सो 31st मार्च 2017। सो कितनी बन जूगी है अपनी 3500 रुपया, जो आप माइनस करना। नैक्सट सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2018। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਬਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੜੇ। ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਖੋ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 3300 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ 31 ਮਾਰਚ ਉਹਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫੈਬਰਰੀ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡਾ 3300 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਲੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। कितना 3300 रुपया। नैक्सट सबसक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। हुण देखो आप कदों एडवांस रिसीव 31 मार्च 2017 ਨੂੰ, 31 मार्च 2017 ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਇਨ एडवांस on 31st मार्च 2017 4200 रुपया। नैक्सट सबसक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस on 31st मार्च 2018। कदों रिसीव किया? इत्थे एडवांस आ गया। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਿੰਨਾ 2800 रुपया। सो ਇਹਦਾ ਟੋਟਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੂੰ, ਟੋਟਲ ਕਰ ਦੋ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 52700। ਸੋ 35 8 5 6300 आ गया है। एक किया माइनस होना, सो ब्रैकेट च पा दोगे और ਇਹਦੀ अमाउंट लिख दोगे 46400। सो ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ amount credited to income and expenditure account। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ। ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਟੂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਆ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਆ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਅਮਾਊਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ।
करना की आ थल्ले वाली अमाउंट 46,400 रुपया दिता होगा। जो तुसी आउटस्टैंडिंग ते रिसीविंग दा पैटर्न समझिया वा उहनूं उदां ही फॉलो करी जाना। अदरवाइज जे तुसी इहनूं उपर लिखदे हो ते कैलकुलेट करदे हो फिर जिहड़े माइनस होया वो प्लस होणगे, जिहड़े प्लस होया वो माइनस होणगे, फिर तुहाडी ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट आ जूगी। बट एक सौखा जिहा पैटर्न यही आ कि तुसी 46,400 नूं थल्ले ही लिखो जे तुहानूं क्वेश्चन दे विच गिवन आ और तुहानूं कहा गया कि 45,200 कैलकुलेट करो। सो तुसी यही पैटर्न नूं फॉलो करो, यही अमाउंट्स नूं इत्थे लिखो, लैस वालियां लैस आउट, ऐड वालियां ऐड, ऑटोमेटिकली तुहाडी वो अमाउंट आ जूगी। और तुसी इदां ही पेपर दे विच करे होगे तां भी तुहाडा आंसर गलत नहीं होगा। या इहनूं इदां ही रफली कर लियो और इहनूं उल्टा करके फिर इत्थे लिख दिओ। आई होप तुहानूं मेरी चीज़ समझ लगी होगी। मतलब 46,200 नूं इत्थे लिख लियो, प्रॉपर पैटर्न साइड ते बना लियो, इस तरीके नाल कैलकुलेट कर लियो 45,200 नूं जे तुहानूं आ गिवन आ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ 45,200 ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 3500 2800 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ 150 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਾ ਆਹ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ 46,400 ਉੱਤੋਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਮਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 45,200 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 2018 ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। इस चीज़ नूं समझ लो। मैं ये अंदर ही एक क्वेश्चन तुहानूं होर भी कैलकुलेट करके भेज देना। सो इस चीज़ नूं समझो कि चाहे एक्सपेंसिस की गल होवे चाहे इनकम की गल होवे, आपां सेम ही करना। नैक्सट, जे हजे भी किसी बच्चे नूं कन्फ्यूजन होवे कि मैनूं आउटस्टैंडिंग रिसीव इन एडवांस दे विच कन्फ्यूजन हो रही आ, तो मैं तुहानूं एक शॉर्टकट ट्रिक भी दस दिना, तुसीं उहनूं भी फॉलो कर सकदे हो। बट बच्चे कन्फ्यूज हो जाओगे, जे समझ के करोगे तो सारी जिंदगी याद रहूगा। जे शॉर्टकट वरतोगे जिहड़ा मैं हुण दस्सण लग्गिया, बाई चांस कई बच्चों नहीं समझ लगता, फिर वो 4 स्टैप्स ने उन्होंने याद कर लो, फिर तां भी तुहाडा आंसर तो आ जाऊगा। ठीक है, हुण मैं तुहानूं वो भी दस दिना। हाँ जी बच्चे, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਡੇਟਸ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ? ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਕਲੋजिंग। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ, ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਕਲੋजिंग ਮਾਈਨਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕਲੋजिंग ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਕਲੋजिंग ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਕਲੋजिंग ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ ਕਿ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਕਲੋजिंग ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਗੇਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ COVID-19 ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਵਿਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਓਪਨਿੰਗ ਕਲੋजिंग ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਕਲੋजिंग, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ, ਸੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਤਲਬ ਓਪਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਈਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੋजिंग ਕਿੰਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2018। ਆ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕਲੋजिंग ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਮੈਂ XXX ਪਾਤਾ 45,200 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 2017, 31 ਮਾਰਚ 2017 ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, 31 ਮਾਰਚ 2017 ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ 17 ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, 31 ਮਾਰਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਦਾ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ 31 ਮਾਰਚ 2017। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 17 ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। 18 ਦੇਖੋ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 17ਵਾਂ ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਆ, 18ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਲੋजिंग ਆ। ਆ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕਲੋजिंग ਹੋ ਗਈ,
सो इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हुण इत्थे समझना कोशिश करो। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस लैस करना, आउटस्टैंडिंग दा ओपनिंग बैलेंस लैस करना 3500 देखो माइनस पाया होया अपना। सबसक्रिप्शन दा आउटस्टैंडिंग आ क्लोजिंग आ, सबसक्रिप्शन दा आउटस्टैंडिंग आ क्लोजिंग आ प्लस करना, देखो प्लस हो गया। सिंपल जी गल, हुण तां कोई रह नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक। सबसक्रिप्शन जे एडवांस रिसीव की ओपनिंग, ओके रिसीव इन एडवांस ओपनिंग, ओपनिंग रिसीव इन एडवांस ओपनिंग, ये तो क्लोजिंग आ, रिसीव इन एडवांस ओपनिंग की आ ऐड होना, सो इत्थे भी ऐड। सबसक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग हो गया अपना ऑलरेडी। रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग, रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग माइनस करना, लो जी सारा प्लस माइनस करके आंसर आ जाऊगा। कैलकुलेट कर दोगे तो भी थोड़ा आंसर आ जिहड़ा सेम आ जाऊगा। सो एक शॉर्टकट तरीका नेक्स्ट सीगा। सो ये सीगा रिसीव वाला। क्लीयर बच्चे? जे एक्सपेंसिस वाला भी आ जाता तां भी थोड़ा सेम आ, एक्सपेंसिस का भी सेम आ। मैं थोड़ा वो भी समझा देना इसी वीडियो के अंदर, आप थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। सो एक्सपेंसिस वाला क्वेश्चन भी कर लेने, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जूगी। बट आई होप कि थोड़ा शॉर्टकट मैथड और लॉन्ग मैथड नहीं असल वो प्रैक्टिकल ही है, मतलब जिन्होंने आप कहीं भी सही तरीके ਨਾਲ समझने वाला मैथड वटएवर दोनों मैथड्स चों ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਸੋ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਓਪਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕਲੋजिंग ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵਟਐवर ਆਹ ਜਾਂ ਆਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।